to mention that this topic is actually a very important topic, and the sole purpose of this seminar is to give a clear understanding of Srila Prabhupada's position. Now, while ఇప్పుడు ఈ సదస్సు మనం నిర్వహిస్తున్నటువంటి సదస్సు తరగతుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విషయం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇస్కాన్లో అని తెలుసుకోవడం. Establishing Srila Prabhupada's position as the supreme in the structure of ISKCON, it is not intended to minimize anybody else's position. Rather, we have to see everyone in the light of Srila Prabhupada. ఇక్కడ ఈ సదస్సు యొక్క ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఇస్కాన్లో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అత్యున్నతమైన స్థానం ఏంటి అనేది మనం అధ్యయనం చేయబోతున్నాం. దీని అర్థము ఇతరులను ఎవరినో తగ్గిస్తున్నామని, ఇతరుల విలువను స్థాయిని తగ్గిస్తున్నామని కాదు. ఇతరుల యొక్క స్థాయిని, వాళ్ళ స్థానాన్ని, ప్రభుపాదుల వారి యొక్క స్థానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చూడవలసి ఉంటుంది, అంతేగాని ఇతరులను తగ్గించడం కాదు. So in course of discussion, many relevant topics will come up in the course of the seminar that may sound like, in order to establish Srila Prabhupada's position as the supreme, we are minimizing someone else's position, but that is not the intention. So I wanted to make this point also very clear, and also please have a very open and clear mind to, and if you have any question, please feel free to ask me in course of our discussion. ఇక్కడ ఈ చర్చలో అంశంగా కొన్నిసార్లు ఏవైనా కొన్ని అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు ఆ విషయాలు మనకి కొన్నిసార్లు ఆ అంశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తగ్గించి మాట్లాడినట్టు అనిపించే విధంగా ఉండొచ్చేమో. వాస్తవానికి ఎవరిని తగ్గించేటువంటి ఉద్దేశంతో కాదు ఇది, ప్రభుపాదుల వారి యొక్క స్థానం ఏంటని చర్చించడం కోసమే. కాబట్టి మీకేమైనా సంశయాలు ఉంటే మీరు తప్పకుండా అడిగి సంశయ నివారణ చేసుకోవచ్చు. The 4 days we will be meeting here at this time from 2:40 to 4:10, and the objective of this seminar will be to understand what Srila Prabhupada means in the context of ISKCON and in relation to our own spiritual life. ఇక్కడ 4 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి సదస్సులో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ముఖ్య స్థానం ఏంటి ఇస్కాన్లో, తర్వాత మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రభుపాదుల వారి మీద మనం ఎలా ఆధారపడి ఉన్నాం. So today we will discuss about what is the meaning of the term founder acharya. సో మొట్టమొదట మనం చర్చించేది సంస్థాపక ఆచార్య అనే దాని అర్థం ఏంటి. So that will be the first topic of discussion, and I was considering, like, I'll be moving around, so I'll be writing on the board. So those who are recording, I'll suggest that you probably put the recorders near the speaker, so that even if I'm moving and if I have the microphone in my hand, then it will record. Amen. So it's just a suggestion. So those who have those who have recorders, where is the speaker?
Speaker check होता है. Speaker. Sound box. Oh, these are the sound boxes. Okay, so one is there. Okay. And that will be better. Then I can take the microphone in my hand and I can speak and everybody can hear. Now, ఇక్కడ సౌండ్ బాక్స్ దగ్గర మీ రికార్డర్స్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు. నేను కార్డ్లెస్ మైక్ తీసుకొని చెప్తూ తిరుగుతూ ఉంటాను. the concept founder Acharya was actually first established by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. At least in our line. ఈ సంస్థాపకాచార్య అనేటువంటి ఈ పదం మనం శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు నుంచి ఆరంభమైందని చెప్పుకోవచ్చు. కనీసం మన గౌడీయ సంప్రదాయంలో దానికి ముందు లేదు ఈ అంశం, సంస్థాపకాచార్య అనేటువంటిది. Gaudiya Vaishnava Sampradaya. There are prominent acharyas like Rupa Goswami, and the line is drawn from them, but that was just a line, a specific flow, a significant flow of Krishna consciousness or teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu through some individuals like Rupa Goswami. Also we can consider Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Prabhu. Like for example, our line is Rupanuga Sampradaya. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలు శ్రీల రూప గోస్వామి, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు లాంటి గొప్ప గొప్ప ఆచార్యుల మాధ్యమం ద్వారా మనకు అందుతున్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మనం రూపానుగా వైష్ణవులుగా పిలువబడతాం. అంటే శ్రీల రూప గోస్వామిని అనుసరిస్తున్న వాళ్ళుగా. But the expression founder Acharya is very much relevant to the context of an institution. ఇంత గొప్ప ఆచార్యులు ఉన్నారు, మహాప్రభు యొక్క బోధనలు మనకు అందిస్తున్నవారు పరంపరలో. అయితే సంస్థాపకాచార్య అనేటువంటి పదము సంస్థతో ముడిపడి ఉంది. And the importance of an institution has been very specifically pointed out by Srila Bhakti Vinod Thakur. సంస్థ యొక్క అవసరం ఏంటి అనే దాని గురించి శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చాలా నొక్కి చెప్పారు. Now Bhakti Vinod Thakur's contribution to Krishna consciousness is very significant. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమానికి చేసినటువంటి సేవ చాలా గుర్తించదగింది. Bhakti Vinod Thakur's importance in Gaudiya Vaishnava line is very significant because Bhakti Vinod Thakur actually revived Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమానికి చేసినటువంటి సేవ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది. కారణం ఏంటంటే ఆయన ద్వారానే మహాప్రభు యొక్క బోధనలు పునరుద్ధరించబడ్డాయి. If we look at the history, then we will see when Sri Chaitanya Mahaprabhu was here, Krishna consciousness spread very, very effectively. I mean, Mahaprabhu actually flooded not only the land of India, but the influence of Chaitanya Mahaprabhu spread in the other parts of the world as well. And that is the effect is noticeable in a rather subtle way
శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ స్వయంగా ఉన్నప్పుడు, ప్రకటమై ఉన్నప్పుడు, ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేది కేవలం భారతదేశం వరకే కాదు పరిమితమైంది. దీని ప్రభావం ఈ భూమి మీద ఇతర భాగాల్లో కూడా ప్రభావం ఉంది. అయితే అది చాలా సూక్ష్మంగా మనం గమనించాల్సి ఉంది ఆ ప్రభావం. We see worldwide there was an enormous progress in different parts of the world also. We see when Chaitanya Mahaprabhu appeared, at that time there was this, in Europe was going through a renaissance. Columbus discovered America. మహాప్రభు ప్రకటమై ఉన్నప్పుడు ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా అధునాతనమైనటువంటి మార్పులు, గుర్తించదగ్గటువంటి కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి. యూరోప్లో చూస్తే కొలంబస్ అమెరికాను కనుగొనడం అదే సమయంలో జరిగింది. యూరోపేనా? Then England Columbus was under the rule of Queen Elizabeth I, where England saw a remarkable cultural renaissance. ఆ సమయంలో ఇంగ్లాండ్ వచ్చేసి మొదటి రాణి ఎలిజబెత్ పరిపాలనలో ఉండింది. అప్పుడు సాంస్కృతికంగా చాలా పెను మార్పులు సంభవించాయి అక్కడ. So in this way we can see when the Supreme Personality of Godhead appears, the effect of his appearance or his spiritual influence spreads all over. కాబట్టి దేవాది దేవుడు ఈ భూమి మీద ప్రకటమై ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రభావం భూమి మీద అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఉంటుంది. These are the few noticeable influences, but there are many other such influences also. And ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవి చాలా గుర్తించదగ్గటువంటి మార్పులు మహాప్రభు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు. ఇంకా మనం గుర్తించలేనటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. Anyway, I don't want to get into the details of that. That's not really very important. The point I was making was that when Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, Krishna consciousness spread in a very significant way throughout India. మహాప్రభువు ప్రకటమై ఉన్నప్పుడు ఈ భారతదేశం మొత్తము కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఉద్యమం చాలా ఉధృతంగా ప్రచారమైంది. The entire land of India was affected by Krishna consciousness. భారతదేశం కూడా చాలా ప్రభావితమై ఉంది But అప్పుడు. then Chaitanya Mahaprabhu's mission continued through. Can somebody just lock the door, please? I just mentioned to lock the door. Well, once again, a reminder to the latecomers, tomorrow at 5 to 3, this door is going to be locked. So those who want to really participate in the seminar, please come before that. And please try to come in time. If the class is at 40 past 2, then you should be here by that time. Huh? Oh, I see. I'm sorry. I see. Okay. Yeah, that is a valid reason. I see. Okay. Yeah. Anyway, like if such unforeseen things happen, we can't really do very much. But the point is, well, take note of this point. Like in ISKCON, we are not really that time conscious. ఇక్కడ సమయానికి రావాలి అందరూ
రేపటి నుంచి తరగతి మొదలైన 15 నిమిషాలకి తలుపు లాక్ చేయబడుతుంది అని చెప్పారు. అయితే అక్కడ ఒకవేళ తప్పని కారణాలు ఏదైనా ఉంటే ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే ఒకటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇస్కాన్లో మనం నిజంగా వాస్తవంగా సమయ పాలనకు అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు. We are not really punctual. Like, if we have a program at 7 o'clock, then we know everybody is going to come at 7:30. ఇస్కాన్లో మనం సమయం యొక్క విలువ గుర్తించట్లేదు. ఉదాహరణకి 7 గంటలకు కార్యక్రమం అంటే అందరూ 7:30కు వస్తారు. We go also accordingly. It happens with me. They tell me, Maharaj, the program is supposed to start at 7 o'clock, but you can go at 8 o'clock. కొన్నిసార్లు భక్తులు చెప్తుంటారు, మహారాజ్ 7 గంటలకు కార్యక్రమం మొదలయ్యేది, అయితే మీరు 8కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తారు నాతో. And the 8 o'clock, because 7:30 everyone will come, they'll have half an hour kirtan and then you can go. ఎందుకంటే 7 గంటలకు కార్యక్రమం అని చెప్తే 7:30కు వస్తారు భక్తులు, అర్ధగంట కీర్తన చేస్తారు, తర్వాత 8 గంటలకు మీరు ఉపన్యాసం ఇవ్వచ్చు, ఇలా చెప్తారు నాకు అన్నమాట. Not right. ఇది సరైన పద్ధతి We కాదు. have ఇది to become serious, and time is very, very important. సమయం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. సమయానుసారంగా మనము పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. You will notice in the material world, what kind of importance do they give on time? భౌతికమైన వ్యక్తులు చూడండి సమయానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో. To time. Like when you're going to an office, if you are supposed to go at 9 o'clock, what time do you go? 9:30. You do it for 1 week and see how your boss is going to react. When you go to భౌతికమైన వ్యక్తులు ఉదాహరణకి 9 గంటలకు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, 9:30కి వెళ్తాడా ఆయన? వెళ్ళాడు. ఆ విధంగా ఒక వారం 9:30కి వెళ్ళి చూడు, నీ ఆఫీస్లో మీ పైన ఉన్నటువంటి యజమాని ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడో తెలుస్తుంది నీకు. Movie, when do you go? Does the movie wait for you to come? Or the movie starts on time? And if you are not there, it's your bad luck. And when you సినిమాకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆలస్యంగా వెళ్తావా ముందే వెళ్తావా? ఆలస్యంగా వెళ్తే సినిమా ఏం ఆగదు నీకోసం, అది మొదలైపోతుంది. If you miss first 15 minutes of the movie, what happens? ఒకవేళ 15 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వెళ్ళావనుకో సినిమాకు, ఏమవుతుంది? The movie is actually half gone. సగం సినిమా అయిపోయింటుంది అప్పటికే. The significance of the theme will not be revealed to you properly. దాంట్లో ఉన్న ప్రధాన అంశం నువ్వు మిస్ అయిపోయింటావు Go అప్పటికే. back to that point, Srila Prabhupada as the founder Acharya, prior to Sri Chaitanya Mahaprabhu, the spiritual domain, at least in India or the Vedic culture, was very simple. Like somebody wanted to take to spiritual life, he would just leave home and go and join some ashram and take his instruction from his spiritual master. The ashram setups used to be very small. A guru would have 10-15 disciples and he would personally take care of them and instruct them. But when after Sri Chaitanya Mahaprabhu, the spiritual activities or the spiritual involvement became very different. పూర్వం ఎలా ఉండేది ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే, ఏదో గురువు ఉండేవారు, గురువుకు ఆశ్రమం ఉండేది, ఆశ్రమంలో కొంతమంది భక్తులు శిష్యులు చేరేవాళ్ళు, వాళ్ళకి బోధన చేస్తూ ఉండేది. ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే పూర్వం.
అయితే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అయిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జీవనం అంటే కొత్త మార్పు వచ్చింది, అంటే కొత్త మలుపు తిరిగింది. Sri Chaitanya Mahaprabhu started a massive spiritual program. Previously it was an మహాప్రభు ఈ సామూహిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించారు. Spiritual consideration. I want to take to spiritual life and I practice it and then find a guru, and in a small little setup I keep on progressing in my spiritual life. మహాప్రభుకు రాక మునుపు ఎలా ఉండేది? ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనం అనేది సామూహికం కాదు, వ్యక్తిగతం. నేను ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఆరంభించాలనుకుంటున్నాను, ఏదో గురువుని ఆశ్రయిస్తాను, ఆ గురువు యొక్క ఆశ్రమంలో నేను నివాసం ఉంటాను, లేదా గురువు సంబంధంలో నేను భక్తి చేస్తాను. ఇది వ్యక్తిగతం. But Chaitanya Mahaprabhu actually made a collective endeavor for spiritual advancement. మహాప్రభు ఆరంభించింది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి సామూహికంగా ప్రయత్నం చేయడం, అంటే బృందం అందరు కలిసి ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించారు. సమిష్టి ప్రయత్నం అంటారు. A revolution in the spiritual domain. కాబట్టి మహాప్రభు ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవన ప్రగతికి సమిష్టి ప్రయత్నం అనేటువంటి ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కొత్త మలుపు, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో. And this collective endeavor was the Sankirtan. Right? Everybody get together and chant the holy name and follow the simple process of spiritual life. That is, if one wants to take to spiritual life, then he must follow certain principles. సో ఈ సమిష్టి ప్రయత్నం ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కోసం మహాప్రభు ప్రవేశపెట్టిన సమిష్టి అంటే సామూహిక ప్రయత్నం. ఇలా ఏంటంటే భక్తులందరూ కలిసి భగవంతుడి పవిత్ర నామాలను కీర్తిస్తారు, కొన్ని నియమాలను సూత్రాలను పాటిస్తారు. ఉదాహరణకి మాంసాహారం, మత్తుమందులు, అక్రమ సంబంధాలు, జూదం, ఇటువంటి వాటి నుంచి దూరం ఉండడం. ఈ విధంగా 4 నియమాలు పాటిస్తారు, సంకీర్తన ఉద్యమంలో పాల్గొంటుంటారు. But Sri Chaitanya Mahaprabhu made a wonderful prediction, an incredible prediction. And the prediction was that this Krishna consciousness movement would spread all over the world, in every town and village. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఒక భవిష్యవాణి చెప్పారు. ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపిస్తుంది అని చెప్పారు. అది విశ్వసించలేనటువంటి భవిష్యవాణి, అది నిజంగా జరుగుతుందా అనేటువంటి భవిష్యవాణి చెప్పారు. ఆశ్చర్యపోతారు వింటే, అటువంటిది భవిష్యవాణి అది. Not only all over the world, but in every town and village. ప్రపంచం మొత్తమే కాదు, ప్రతి పట్టణము, ప్రతి పల్లెలోనూ. It's actually an incredible prediction. ఇది అసాధారణమైనటువంటి భవిష్యవాణి ఇది. Like, but when Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, makes a prediction, is it going to go in vain? No. అయితే దేవాది దేవుడైన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ విధంగా భవిష్యవాణి ప్రపంచంలోని ప్రతి పల్లెలో, నగరంలో ఇది ప్రచారం అవుతుందని చెప్తే అది విఫలమవుతుందా? కాదు. He is God. ఆయన భగవాన్. So what he says
must come true. ఆయన ఏం చెప్తే జరగాలి. Like for example, when during the battle of Kurukshetra, just at the beginning of the battle of Kurukshetra, Krishna told Arjuna that they are all dead. Bhishma, Drona, Karna, they are all dead. Duryodhana, Dushashan, all their brothers are dead. So Arjuna could see what would happen. Because Krishna's word was not going to go in vain. And Arjuna didn't have any doubt. But still Arjuna fought the battle. కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చూడండి, ఆరంభంలోనే యుద్ధం ఆరంభం కాకముందే కృష్ణుడు చెప్పాడు అర్జునుడికి, ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నటువంటి భీష్మ, ద్రోణ, కర్ణ వీళ్ళందరూ చంపబడ్డారు, వీళ్ళు ఎవరు మిగలరని చెప్పేశాడు. కృష్ణుడు చెప్పాడు కాబట్టి అర్జునుడికి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది, జరిగి తీరుతుంది తప్పకుండా అని, అయిపోయింది, నిర్ణయం అయిపోయిందని. అయినా కూడా యుద్ధం మాత్రం శాయశక్తుల యుద్ధంలో పాల్గొని తీవ్రంగా పోరాటం చేశాడు అర్జునుడు. So Chaitanya Mahaprabhu made the prediction that Krishna consciousness movement would spread all over the world. But in order to fulfill that, we have to become involved. ఏ విధంగా అయితే కృష్ణుడు చెప్పింది, ఏది ఎదుటి పక్షంలో వాళ్ళు ఎవరు మిగలరని చెప్పారు, అది అర్జునుడికి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది. అయినప్పటికీ తీవ్రంగా వీరోచితంగా పోరాడారు. అదేవిధంగా మహాప్రభు ప్రపంచంలోని ప్రతి పల్లె నగరంలో ప్రచారం అవుతుందని చెప్పారు భవిష్యవాణి. మనము తీవ్రంగా అందులో పాల్గొనాలి, తీవ్రంగా ప్రచారం చేయాలి. And in order to make this happen, the first point is when Chaitanya Mahaprabhu says that Krishna consciousness movement would spread throughout the world in every town and village, it is bound to happen. మనం ప్రచారంలో తీవ్రంగా పాల్గొనాలి. మొట్టమొదట మనం గుర్తించాలి ఏంటి, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దేవాది దేవుడు, ఆయన భూమి మీద ప్రతి పల్లెలో ప్రతి నగరంలో ప్రచారం అవుతుంది అని చెప్పారంటే అది ఖచ్చితంగా సంభవించి తీరుతుంది. But it will happen with the involvement of his devotees. అది ఎలా అవుతుంది, మహాప్రభు యొక్క భక్తులు దాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటారు, ఆ విధంగా అవుతుంది. And in order to make that, in order to make us understand that point, what Chaitanya Mahaprabhu did was he made Krishna consciousness, his teaching, practically disappear from this planet. అయితే భూమి మీద ఉన్న ప్రతి పల్లెలో ప్రతి నగరంలో ఇది ప్రచారం అవుతుంది అనేటువంటిది మనకు అర్థం కావడం కోసం, అర్థమయ్యే విధంగా చేయడం కోసం మహాప్రభు ఏం చేశారు, తన బోధనలు కనుమరు అయ్యే విధంగా చేశారు. మొట్టమొదట soon after his disappearance. Soon after means about 150 years after his disappearance. మహాప్రభు లీల సమాప్తం చేసిన తర్వాత 100 లేదా 150 సంవత్సరాల్లో ఆయన బోధనలన్నీ దాదాపు కనుమరుగైపోయాయి. కొత్తది పెట్టచ్చు కదా. Only in some remote corners of Vrindavan and Navadvip, the pure teachings of Chaitanya Mahaprabhu was existing. Otherwise, all over India, Mahaprabhu's teachings were practically lost. మహాప్రభు లీల సమాప్తం చేసి అప్రకటమైన తర్వాత బృందావనంలో తర్వాత మాయాపూర్లో
ఏదో ఒక మూలన ఈ మహాప్రభు యొక్క పవిత్రమైనటువంటి బోధనలు శుద్ధమైన రీతిలో ఆచరించబడుతున్నాయి. అంతకు తప్ప భారతదేశంలో ఇంకెక్కడా కూడా ఆ బోధనలు కనిపించలేదు. The people who were claiming themselves to be the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they were actually the agents of Kali. మహాప్రభు యొక్క అనుచరులము మేము అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారే, ఆ సమయంలో వాళ్ళు వాస్తవానికి కలి యొక్క ప్రతినిధులు. వాళ్ళు మహాప్రభు అనుచరులు కాదు. And they are known as Apasampradaya. వాళ్ళని అపసాంప్రదాయం వాళ్ళని పిలుస్తారు. And they have been classified as Aul, Baul, Lara, Leri, Shai, Shahojiya, Shokhibeki, Churadhari, Gaur Nagari, Jati Goshai, etc. ఈ అపసాంప్రదాయాలే ఈ అవుల్ భౌల్ ఈ విధంగా కొన్ని ఉన్నాయి. So apparently Mahaprabhu's movement was going on, but actually Mahaprabhu's teachings was lost. పైకి చూడడానికి ఈ అపసాంప్రదాయాల వాళ్ళ ద్వారా మహాప్రభు ఉద్యమం కొనసాగుతూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి మహాప్రభు బోధనలు కనుమరుగైపోయాయి. And as a result of that, educated, intelligent and cultured people did not want to have anything to do with Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement. ఈ విధంగా అపసాంప్రదాయాల వాళ్ళు మహాప్రభు పేరిట చేస్తున్న ప్రచారం బాగా జరుగుతుంది. అసలైన బోధనలు కనుమరుగయ్యాయి. ఆ సమయంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి మేధావి వర్గం, విద్యావంతులు, సాంస్కృతికల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మహాప్రభు బోధనలు ఇటువంటివి అయితే మనకు వాటితో పని లేదు అని దూరం అయ్యారు. With Chaitanya Mahaprabhu, this is how Kali actually spread his influence and completely pushed Mahaprabhu's movement aside. ఈ విధంగా ఉన్నత వర్గము, మేధావి వర్గం వాళ్ళు ఈ అపసాంప్రదాయాల వాళ్ళ బోధన, వాళ్ళ విధానం చూసి మహాప్రభు బోధనలు ఇవైతే మనకు అవసరం లేదు అన్న విధంగా కలి మహాప్రభు బోధనల్ని పూర్తిగా పక్కకు నెట్టేసింది. Kali took over. Kali succeeded in obliterating Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. But then కలి మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమాన్ని పక్కకు నెట్టివేయడంలో సఫలీకృతమైంది. అప్పుడు ఆ సమయంలో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వచ్చారు. Bhakti Vinod Thakur did two things. ఆయన రెండు పనులు చేశారు. What was lost, he revived in two ways. What was actually lost? Chaitanya Mahaprabhu's teachings was lost and Chaitanya Mahaprabhu's dham was lost. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వచ్చి రెండు కార్యాలు చేశారు. ఏంటి రెండు కార్యాలు? మొదటిది మహాప్రభు బోధనలను పునరుద్ధరించారు. మహాప్రభు యొక్క ధామాన్ని తిరిగి ప్రపంచానికి చూపెట్టారు. Chaitanya Mahaprabhu's dham is Navadvip and the center of Navadvip is Mayapur. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ధామం నవద్వీపము ఆయన ప్రకటమైంది మాయాపూర్లో. But the Kali's agents actually identified some other place as Chaitanya Mahaprabhu's birthplace. అయితే కలి ప్రతినిధులు కొంతమంది మహాప్రభు జన్మస్థలం అని చెప్పి మరొక స్థలాన్ని ప్రసిద్ధం చేశారు. People in general had a misconception that those places are actually the places of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. ఆ విధంగా ఈ కలి ప్రతినిధులు ఏవైతే స్థలాలను గుర్తించి మహాప్రభు లీలా స్థలాలని చెప్పారో సాధారణ ప్రజలు కూడా అవే అని నమ్ముతున్నారు. But Bhakti Vinod Thakur came and he pointed out that actual birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu is here, not there.
this is how అంటే శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ వచ్చి మహాప్రభు యొక్క అసలైనటువంటి జన్మస్థలం మాయాపూర్ అని ధృవీకరించారు. see that Bhaktivinoda Thakur and the six Goswamis had a very close link. Like what చూడండి, 6 గోస్వాములు మరియు శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ వీళ్ళ మధ్య చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. six Goswamis do? What did Sri Chaitanya Mahaprabhu instruct the six Goswamis? ఈ 6 గోస్వాములకి మహాప్రభు ఇచ్చిన ఉపదేశం ఏంటి? To revive or to retrieve, rediscover Sri Krishna's pastimes in Vrindavan. గోస్వాములకి మహాప్రభు ఇచ్చిన ఉపదేశం బృందావనంలో ఏవైతే కనుమరుగయ్యాయో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలాస్థలాలు వాటిని వెలికి తీయటం, and write scriptures, తర్వాత శాస్త్రాలు రాయటం, the pure teachings of Sri Krishna. కృష్ణుడి యొక్క బోధనలు రాయటం. Now Bhaktivinoda Thakur also did the same thing. He discovered Mayapur, the real birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the 9 islands of Navadvip in relation to that. And Bhaktivinoda Thakur revived the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఏ విధంగా అయితే గోస్వాములు బృందావనంలో కృష్ణుడు లీలాస్థలాలను వెలికి తీయటము, కృష్ణుడి యొక్క పవిత్రమైన బోధనలు శాస్త్ర రూపంలో ఇవ్వటం చేశారో, శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ కూడా ఇక్కడ నవద్వీపంలో మాయాపూర్ కృష్ణుడి యొక్క అది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జన్మస్థలం అని దాన్ని వెలికి తీశారు. మహాప్రభు యొక్క బోధనలను కూడా బయటకు తీశారు. Just to give an example, like how degraded or how distorted Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings became through the degraded activities of these individuals who are known as the Apasampradayas. Like, you see, dharma stands on how many legs? 4 legs. What are those 4 legs? Austerity, mercy, cleanliness, and truthfulness. When ఇక్కడ ఈ అపసాంప్రదాయపు వాళ్ళు మహాప్రభు బోధనలు అని చెప్పి ఎంత నీచ కార్యాలకు ఒడిగడుతున్నారో ఒక చిన్న సంఘటన చూద్దాం. ఈ ధర్మం 4 పాదాలపై నిలబడుతుంది అంటారు కదా, ఆ 4 ఏంటివి? తపస్సు, దయ, శుచి, సత్యం. శౌచం అంటే శుచి. 4 principles break, then what happens? You get meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling. ఈ 4 ధర్మసూత్రాలను పాటించకపోతే ఏమవుతుంది? జూదము, వ్యభిచారము, మత్తుమందులు, మాంసం, ఇవి విచ్చలవిడిగా జరుగుతుంటాయి. Now, those who are claiming themselves to be the followers of Chaitanya Mahaprabhu, many of them, whatever their siddhanta, whatever their practice was, it was actually based on breaking these principles. అప్పట్లో ఈ అపసాంప్రదాయపు వాళ్ళు ఎవరైతే మహాప్రభు బోధనలు మేము ప్రచారం చేస్తున్నామని చేస్తున్నారో వాళ్ళు చేస్తున్నదంతా ఇదే, ఈ 4 సూత్రాలను ఉల్లంఘించేటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు. That means they were justifying meat eating and fish eating in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. దీని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు మహాప్రభు పేరున మాంసాహారం, చేపలు భుజించటంని సమర్థించేవారు. Justifying taking intoxication, మత్తుమందులు justifying illicit sex. మత్తుమందులు స్వీకరించడం, అక్రమ సంబంధాలు, ఇవన్నీ కూడా మహాప్రభు పేరు మీద చేసేవాళ్ళు. Can you imagine, like anybody who has any understanding of spiritual life knows that spiritual life means one has to conquer sex desire. మీరు ఊహించండి ఎంత ఘోరంగా చేశారో వాళ్ళు. సాధారణ వ్యక్తికి కూడా తెలుసు ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే మొట్టమొదట మైథున సుఖాన్ని జయించాలని, మైథున కోరిక నుంచి బయటపడాలని. Now, indulging in sex life
and that also illicit sex life is justified in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. మైథున కోరిక నుంచి బయటపడాలి, ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఆరంభం కావాలంటేనే ప్రతి సాధారణ వ్యక్తికి కూడా తెలుసు. అటువంటిది ఈ అపసాంప్రదాయపు వాళ్ళు మైథున కోరికను ప్రోత్సహించడమే కాదు, అక్రమ మైథున సంబంధాలను కూడా ప్రోత్సహించారు మహాప్రభు పేరు మీద. అంటే ఇంకా ఊహించుకోండి ఎంత దిగజార్చారో. There are certain sampradayas who think or their policy is that in order to practice this teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is Radha Krishna's pastimes in Vrindavan, the practitioner has to elope with somebody else's wife. మహాప్రభు యొక్క బోధనలు ఏవైతే బృందావనంలో రాధాకృష్ణ లీలకు సంబంధించిన బోధనలు ఉన్నాయో వాటిని సాధన చేయాలంటే సాధన చేసే వ్యక్తి పరాయి వాడి భార్యను లేపుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఇటువంటి ఘోరమైన విషయాలు అప్పుడు వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు ఈ అపసాంప్రదాయపు వాళ్ళు మహాప్రభు పేరు మీద. Unless you do that, then you are not qualified. ఆ విధంగా పరుడి భార్యను నువ్వు తీసుకు అదేమి అపహరిస్తే తప్ప నీకు అర్హత సాధించదు, అర్హత పొందవు నువ్వు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో. So this is how degraded the whole scene became in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఈ విధంగా పూర్తి వ్యవస్థను అట్టడుగు స్థాయికి దిగజార్చారు, భ్రష్టు పట్టించారు. పేరు మాత్రం మహాప్రభు పేరు పెట్టారు. But then came Bhakti Vinod Thakur. ఆ సమయంలో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వచ్చారు, దీన్ని పునరుద్ధరించారు. Very remarkable the way Bhakti Vinod Thakur did. అసలు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వచ్చేసి ఇంత భ్రష్టు పట్టిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ స్థితి నుంచి మహాప్రభు బోధనల్ని పునరుద్ధరించారు. ఆయన పునరుద్ధరించినటువంటి విధానం చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న విధానం. Can you imagine about 150 years ago, that was the scenario. And then Bhakti Vinod Thakur came and he completely transformed the line of or what was going on in the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. 150 సంవత్సరాల క్రితం మహాప్రభు బోధనలు అంటే ఇంత ఘోరంగా ఉండే విధంగా తయారు చేసి పెట్టారు. అయితే శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వచ్చేసి పూర్తిగా దాని యొక్క రూపురేఖలే మార్చేశారు. Established a pure principles of Krishna consciousness according to the pure teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పవిత్రమైన బోధనలని తిరిగి వెలికి తీశారు. So Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings were established by Bhakti Vinod Thakur. He printed books, he started to print books. When Bhakti Vinod Thakur started his revival work, there was no Chaitanya Charitamrita. He couldn't find the Chaitanya Charitamrita. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ మహాప్రభు యొక్క బోధనలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మహాప్రభు యొక్క బోధనలు చైతన్య చరితామృతం ఎక్కడ లభించలేదు. It is the essential literature, scripture to present Sri Chaitanya Mahaprabhu's teaching. చైతన్య చరితామృతము మహాప్రభు యొక్క బోధనలో యొక్క సారం అందులో ఉంది, కానీ అది లభించలేదు. అప్పుడు after a lot of endeavor, Bhakti Vinod Thakur found one handwritten copy. That also in Orissa, not in Bengal. He found. తర్వాత శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ చాలా శ్రమ పడిన తర్వాత, అది కూడా బెంగాల్లో కాదు, ఒరిస్సాలో ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఎక్కడో ఒక చోట
చేతితో లిఖించబడి ఉన్నటువంటి ఒక గ్రంథం చైతన్య చరితామృతం లభించింది. Handwritten copy of Chaitanya Charitamrita. And then what did Bhaktivinoda Thakur do? Bhaktivinoda Thakur wrote a purport on that Chaitanya Charitamrita known as the Amrita Pravaha Bhashya. ఆ చైతన్య చరితామృతకి శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ భాష్యం ఇచ్చారు. దాన్ని అమృత ప్రవాహ భాష్యం అంటారు. The commentary, which is a flow of nectar. ఆ భాష్యం పేరే అమృత ప్రవాహం. And then he started to print, and then he started to print other books relating to Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and teachings, like Chaitanya Bhagavat, and he wrote himself extensively establishing Sri Chaitanya Mahaprabhu's teaching. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ అమృత ప్రవాహ భాష్యం రాయటమే కాకుండా మహాప్రభు యొక్క బోధనల ఆధారంగా అనేక రచనలు చేశారు. చేయటమే కాదు, వాటిని ముద్రించారు కూడా పుస్తక రూపంలో. Incredibly brilliant character. He's a wonderful personality. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ను పరిశీలిస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఆయన అసాధారణ ప్రజ్ఞావంతుడు. సాధారణమైనటువంటి జ్ఞానం మేధావి కాదు, ఆయన అసాధారణ మేధావి. Bhaktivinoda Thakur, the way he presented Krishna consciousness is remarkable. Can you imagine, in simple poetry, he presented Krishna consciousness. And that's why Prabhupada said that Bengali is such an important language. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ చాలా గొప్ప మేధావి. ఆయన చాలా సరళమైనటువంటి బెంగాలీ భాషలో పద్యాల రూపంలో ఈ తత్వాన్ని రచించారు. అందు గురించి శ్రీల ప్రభుపాద కూడా చెప్తుండే బెంగాలీ చాలా ముఖ్యమైనది అనేసి. Prabhupada said that the devotees of ISKCON will learn Bengali just to study Chaitanya Charitamrita and other literatures. And of all these, కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పారు, ఇస్కాన్ భక్తులు చైతన్య చరితామృతము మరియు ఇతర సాహిత్యాలు బెంగాలీలో ఉన్న వాటిని చదవడం కోసం బెంగాలీ నేర్చుకుంటారు అని. Bhaktivinoda Thakur's literatures has a బెంగాలీ అంటే నేర్చుకోండి. Then Bhaktivinoda Thakur foresaw the need of an institution. శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూర్ ఆ విధంగా చాలా గొప్ప రచనలు చేశారు మహాప్రభు బోధనల ఆధారంగా. తర్వాత ఆలోచించారు, ఏంటి ఒక సంస్థ అవసరం దీనికి అని. Self couldn't establish the institution, but he gave the blueprint of that institution. అయితే ఈ మహాప్రభు బోధనల ప్రచారానికి ఒక సంస్థ అవసరం అనేది ఆయన ఆలోచన మొదలు పెట్టారు. అయితే ఆయన సంస్థను ఆరంభించలేదు. అయితే ఆ సంస్థ ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ప్రణాళికను మాత్రము రచించారు అప్పుడే.